الرحمن الرحیم. آج ایک مختصر سی ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ نمایاں شخصیات ہیں. میرے ساتھ جناب اعجاز شگری صاحب جنہوں نے ریسنٹلی انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹک میں ماسٹر کی ہے نمل یونیورسٹی سے, اور ابھی وہ بیکن ہاؤس میں پڑھا رہے ہیں, انگلش ٹیچر ہیں. اور ساتھ ہی محمد خان صاحب CSS اسپیرنٹ MA لنگوسٹک اینڈ لٹریچر فرام نمل یونیورسٹی, اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے, رائٹر ہے, پوئٹری بھی کرتے ہیں. بہت اچھا ایک سماجی کارکن ہے, ایک ایکٹیو پرسنالٹی ہے. GB کے حقوق کے حوالے سے ان کا بڑا یہ کردار رہا ہے. اور ساتھ ہی آخر میں ہمارے معزز مہمان جناب شمالی صاحب, ایک عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ہر مشکل میں گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ساتھ دیا. جہاں بھی کوئی ایشو ہوتا تھا فرنٹ لائن پہ شمالی صاحب کا یعنی کہ شمالی صاحب تشریف فرماتے تھے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, ٹیکل کرنے کے لیے. تو آج ہم مختصر سی اس میٹنگ میں گلگت بلتستان کے ایشوز کے بارے میں ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہمیں موقع ملا ہے. ہمارے دوست پولیٹیکل ایکٹیوسٹ دوست ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں, ان سے ذرا ہم ڈسکس کریں گے. میرا پہلا سوال جناب محمد خان صاحب سے ہیں کہ اس وقت GB میں PTI حکومت, انکمبنٹ گورنمنٹ PTI کی حکومت ہے. کیا آپ اس حکومت کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کے اقدام ہیں, ان سے کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں, اور ان کو آپ کمپیئر کریں مسلم لیگ نون کے جو گورنمنٹ سے, ان کے ٹینیور سے, تو آپ کیا اپنے اظہار خیال کہیں گے اس بارے میں؟ تھینک یو ویری مچ مسٹر ثابت. آپ نے ایک اچھا سوال کیا مجھ سے. گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے, جو پرابلمس ہے, وہ کافی پیچیدہ ہے. اگر ہم ماضی کی حکومتوں کو دیکھا جائے تو گزشتہ جو 3 ڈیکیڈس ہیں اس میں ہمیں کوئی خاطر خواہ کوئی کامیابی نظر نہیں آتی, کیونکہ وہاں پر جو ٹینیور رہا ہے, ڈیفرنٹ پارٹیز آئے, مختلف سلوگانس کے ساتھ آئے, نعروں کے ساتھ آئے. کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی, تو کسی نے کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی, کسی نے انفراسٹرکچر کی بات کی. مگر گراؤنڈ ریئلٹی پہ اگر ہم دیکھیں تو حقیقت کچھ ڈفرینٹ بتاتی ہے. اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر میں جائیں تو GB کے میں شگر سے بلانگ کرتا ہوں, تو سر میرے شگر میں یہ تھا کہ 2017 میں جب HSSC 1 کا جو رزلٹ آتے تو بچے 70 میں سے 74 میں سے 70 بچے اس میں سکول میں وہ بورڈ میں ایگزامس میں وہ فیل ہو جاتے ہیں, بری طرح فیل ہو جاتے ہیں. جو بچے کچھ لڑکے تھے وہ بھی D گریڈ E گریڈ میں پاس ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا ہمارے وہاں پر جو ہے برین ڈرین ہے. یہاں پر فار ایگزامپل ٹیلنٹ ہمارے پر جو بچے وہاں پر پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, ان کی نورشمنٹ انکلکیشن نہیں ہوتی سوسائٹی میں, کیونکہ وہاں پر دیر از اے لیک آف پروفیشنلزم ان آر لینڈ. انفارچونیٹلی ہمارے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے یا پولیٹیشینز تھے وہ بری طرح فیل ہو گئے, کرپشن کا بازار گرم کیا. اور جہاں بھی جائیں ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے, میں خود ایز این آبزرور آئی واز دی پارٹ آف شگر یوتھ ایسوسیشن اور شگر شباب وحدت آرگنائزیشن کا میں پریزیڈنٹ تھا. جب میں سکولوں میں آبزرویشن کرتا تھا تو میرے دل خون کے آنسر ہوتے تھے کہ بچوں کو اپنے ٹاپک کا پتہ نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلا ہیلتھ ہے, اس کے بعد ایجوکیشن آتی ہے. ایجوکیشن سے میں خود ایز اے ٹیچر آئی ایم ریئلی کنسرنڈ اینڈ کانشیس اباؤٹ دی ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان, پیکیولرلی ان آر ریجن. اٹس ریئلی ڈیٹوریٹنگ مسٹر ثابت. تو میں اسکولوں میں جب جاتا تھا تو یہ مجھے بہت میں اسی طرف آ رہا ہوں. کیا آپ مطمئن ہیں ان کے جو اس ڈیولپمنٹل جو اسٹیپس انہوں نے اٹھائے؟ جی یا یہ ایک جیسے کہ یہاں پہ پنجاب میں میٹرو نام پہ جو ہے بہت بڑا یعنی کہ انویسٹمنٹ ہو گئی, بعد میں عوام نے اس کے خلاف بولا, جی بڑی انویسٹمنٹ ایک ہی جگہ پہ لگی. اس طرح کیا آپ مطمئن ہیں جس طریقے سے وہاں پہ روڈ بنا ہے, کوئی وہاں پہ اتھارٹی نہیں ہے جیسے یہاں پہ جو ہے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں کنسٹرکشن کے, ایک پری پلین کنسٹرکشن ہوتی ہے, وہیں اولڈ کسٹم سے روڈ بنتے ہیں, وہاں پہ کوئی روڈ کی جی توسیع نہیں کی ایگزیکٹلی ڈیئر کارپیٹنگ. آئی انڈرسٹوڈ. کیا یہ روڈ جو اس وقت بن رہے تھے کیا لائبل ہے
جی 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 آپ نے صابر بھائی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا یہاں پر. جو ہمارے پیسے جو بجٹ سے آتے ہیں, ہمارے پیسے جو ڈیولپمنٹ پر خرچ ہونے چاہیے, اس کو جینوینلی پروفیشنل لوگوں کے زیر سایہ اس کو صحیح جگہوں پر خرچ ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس ماڈرن میکینزم کی کمی ہے, ماڈرن سفسٹیکیشن ہمارے پاس لیک کرتے ہیں, ہمارے پاس ایڈوانسمنٹ نہیں ہے. جو مشینری ہمیں یوز کرنے چاہیے ان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو اکمپلش کرنے کے لیے, انفارچونیٹلی وی آر سو فار لیگنگ. تو اس چیز کو ہمیں انکلکیٹ کرنے کے لیے ہمیں, یعنی کہ اگر فار ایگزامپل کوئی روڈ کا کوئی منصوبہ آتے ہیں, کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کوئی منصوبہ آتے ہیں, تو اس کو پری پلان آپ کے پاس کوئی ویژن ہونا چاہیے, اس کے تحت آپ انفراسٹرکچر کی جال بچھائیں. میں آپ کو چائنا کا ایگزامپل دوں گا. چائنا واز بروکن اسٹیٹ بیفور دیئر انڈیپینڈنس. کوئی دنیا اس کی طرف صحیح طرح سے ان کو عزت کی رسپیکٹ سے نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا ان کو. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں آپ کی سڑکیں, دوسرے بریجز, یہ ساری چیزیں بعد میں ہونے والی چیز ہیں. آپ کوالٹی ایجوکیشن کو پہلے انشور کروائیں. گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ میرٹ کی بنیاد پر اساتذہ کی وہاں پر آپ ریکروٹمنٹ کروائیں. گورنمنٹ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی, میں اسی موقع کو غنیمت مان کے سوال پوچھتا ہوں کہ کراچی بلدستان یونیورسٹی میں ایک ایشو آج کل بہت یعنی کہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے, کیونکہ ہم اس کی ریئلٹی کی طرف تو نہیں جائیں گے, ہمیں اس کی ریئلٹیز کا ابھی تک پتہ نہیں چلا. آپ کس حد تک اس ایشو کو کہ وہاں پہ وکٹمائزیشن اور بلیک میلنگ جو ہمارے بلدستان یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر کے خلاف جو ہیں الزامات لگ رہے ہیں, اس کو آپ بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ اس ایشو کو آپ کیسے لیں گے؟ ایک نیوٹرل ہو کے آپ ذرا اس پہ ذرا اپنا اظہار خیال کریں. جی آپ اٹس آلسو اے ویری برننگ ایشو. اگر ہم دیکھا جائے تو تعلیمی جو نظام ہے اس کو سب سے پہلے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, یہ ان بائسڈ ہونا چاہیے, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے. اگر اس پہ کوئی پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں محکمہ تعلیم, تو پھر اس ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس کا ڈکلائن اوبیس بن جاتا ہے. تو قراقرم کا یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, ابھی جو رجسٹرار ہو بلتستان یونیورسٹی کے کی آپ بات کریں, جو وائس چانسلر کی, ہی ہیز بین کنٹروورشل ڈیئر. تو اس کی حوالے سے ہمیں بھی اعتراضات ہے. اگر وہاں پر آپ ولگریٹی, فحش جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ پروموٹ کروائیں گے, ڈانس کو آپ پروموٹ کروائیں گے, یس اٹس اے پارٹ آف آر کلچر, مگر اس کو اپنے ڈومینز میں ہونی چاہیے. اگر آپ اس کو ایجوکیشن کا پارٹ سمجھیں گے, ہماری ثقافت کا پارٹ سمجھیں گے, تو یہ بالکل ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے جو آپ ہمارے اوپر امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو چاہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں, جو آپ کے رسپیکٹیو آپ کی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں اس کو آپ امپلائی کریں, اس کو آپ بچوں کے اوپر نافذ کر لیں. اور جو گریڈ ہے, جو ریزلٹ ہے, آپ اپنے ایجوکیشن جو آپ کی یونیورسٹی ہے اس کا آپ سٹینڈرڈ بڑھائیں. تو بہت ساری ایلیگیشنس آئے, اور ریسنٹلی جو ویڈیو وائرل ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کی چیٹس اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو چیٹ چل رہی تھی, اٹ واز وائرل ڈیئر. تو اس کو دیکھ کر ہمارے آئی واز ریئلی آسٹونشڈ ڈیئر. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو کہ وہ اپنے حقوق کی آواز کے لیے سب سے پہلے وہ خود آواز اٹھائیں. اگر آپ ہراسڈ ہوں گے, اگر آپ کسی کے زیر سایہ خاموشی سے بیٹھیں گے, تو ظلم کے خلاف آپ جتنی دیر خاموشی کا سہارا لیں گے آپ کو زیادہ قربانی دینا پڑیں گے. تو سب سے پہلے آپ کی آواز ایک توانا ہونی چاہیے, اور اس رجسٹرار کو یا چانسلر کو اس کو فوری سبسٹیٹیوٹ کرنا چاہیے. کسی ایسے آنیسٹ بندے کے زیر سایہ ہونا چاہیے یونیورسٹی, جس میں ہمارے مورلٹی, ہمارے کلچر, ہمارے اقدار, ہمارے احساسات پہ آنچ نہ آئیں. تعلیم تو ایک ڈگری ہوتی ہے, آپ کے احساسات, آپ کے مورلٹی, آپ کے جذبات, یہ انسان کو کوئی بھی پرکھتا ہے تو آپ کی ان چیزوں سے پرکھتا ہے. تو میرے میسیج یہی ہے کہ پلیز گو فار مورالٹی, گو فار آور سویلائزیشن, دین وی کین ہوپ فار اینی ٹرانسفارمیشن ان چیز. جی ڈسکشن کو آگے لے جاتے ہیں شمالی صاحب کی طرف. اس کے بعد ہم اعجاز شگری, آخر میں ہم اعجاز شگری کی طرف آ جائیں گے. شمالی صاحب, اس وقت بلدستان, کیونکہ یہ سیگمنٹ ڈفرینٹ کوشچنس کا سیگمنٹ ہے, ایک ہی ٹاپک پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ایشوز پہ ڈفرینٹ یعنی کہ پرسنالٹی سے ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں. جیسے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, انفراسٹرکچر کی بات جناب محمد خان نے کی. اب ہم شمالی صاحب سے آئینی صوبے کے بارے میں, آج کل وزیر اعلیٰ کپل آف ڈیز اگو ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں جناب خالد خورشید صاحب اسکردو تشریف لے گئے. وہاں پہ جب وہ پہنچے, لوگوں کا ہجوم تھا. آئینی ایک عبوری صوبے کی جب بات کی
तो पीछे से बहुत सारे लोग अबूरी सूबा नामंजूर के नारे लगाए। ये वीडियो मैंने वायरल वीडियो देखी, आपने भी देखी होगी। आप क्या समझते हैं, क्या अबूरी सेटअप, अबूरी जो सूबा गिलगित बल्तिस्तान के लिए काफ़ी है? इतने साल महरूमियों में रहने के बावजूद, मुश्किलात से, यानी कि इतने अरसा हम महरूम रहें सूबे से, और आज हमें फिर एक लॉलीपॉप दी जा रही है अबूरी सूबे के नाम पे। इस बारे में आप क्या पीटीआई की हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा है। 5वां सूबा होने के नाते हम पाकिस्तान के मतलब कागज़ों में मतलब जमा शुदा इन्होंने 5वां सूबा बनाया है, लेकिन हुकूक से हम महरूम हैं। सिर्फ कागज़ात तक जो है, लिखाई तक मतलब जो है ना मौजूद है 5वें सूबे का, लेकिन वहाँ की आवाम ने, गिलगित की आवाम ने खुद आज़ादी हासिल की थी। पाकिस्तान की उसकी कोई हिमायत नहीं थी। खुद वहाँ मतलब अपने जानों का नजराना पेश किया। डंडे और कुल्हाड़ियों से लड़े थे हमारे बुजुर्ग, और पत्थरों से लड़कर मतलब जो है ना हिंदू सिखों से अपनी मतलब जो है ना आज़ादी मतलब हासिल की थी। और आज भी जिस तरीके से इन्होंने आज़ादी हासिल करके खुश हुए थे कि हम पाकिस्तान के जो आइनी हुकूक है हमें भी मिलेंगे, लेकिन आज तक हमें मतलब जो है कोई हुकूक नहीं मिला। आज पीटीआई की हुकूमत जो है ना अबूरी कह रही, अबूरी न होना बेहतर है। अबूरी से बेहतर है अभी जिस हालत पे बैठे यही ठीक है। मिलना है तो हम पाकिस्तानी, हमें जो है ना आइनी हक मिलना चाहिए। जिस तरीके से पंजाब के अंदर मतलब यूनिवर्सिटियाँ हैं, बच्चों को तालीम दी जाती है, रोड है, अस्पताल है, इस तरीके से हम वो हुकूक हमें भी मिलना चाहिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये अबूरी हुकूक जो दे रहे हैं या सूबा दे रहे हैं वहाँ की आवाम के लिए, ये एक धोखेबाजी फ्रॉड है। जिस तरीके से आइनी मतलब जो हुकूक है पाकिस्तान का, ये 4 सूबे जो है मतलब बल्चिस्तान, पंजाब, सरहद, ये हुकूक हमें भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान के ये 4 सूबों को जो हुकूक मिलता है आइनी तौर पर, ये हुकूक हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान को गिलगित वालों ने कोई ऐसी ज़ामत आज तक नहीं दी है। खुद लड़ाई करके, खुद आज़ादगी मतलब जो आज़ाद होके मतलब पाकिस्तान के साथ शामिल हो चुके हैं। तो हमें जो है ना मतलब सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस वक्त खालिद खुर्शीद साहब है, उनसे हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो अबूरी सूबे के नारे लगाते हैं ना, इनको ख़त्म करें। आइनी हुकूक और आइनी सूबा हमें चाहिए। वक्त बहुत मुख्तसर है, इसलिए हम आखिरी सवाल जनाब मिनहाज से पूछेंगे। मिनहाज साहब एक मलनसार और एक शरीफ नफ्स सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसी हिसाब से कुछ सवालात करेंगे। मिनहाज साहब, आप हमें ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान से स्टूडेंट हर साल लाहौर की तरफ पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होती है, इकनॉमिकल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है हमारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में। आप ये बताएं कि क्या इन बच्चों को, जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं, इनको वहीं पे पढ़ना, वहाँ पे वो स्टैंडर्ड नहीं है जो वहाँ पे पढ़े, वहीं से वो इंटर अपना ग्रेजुएशन करे, उसके बाद यहाँ आ जाएँ, अपनी सारी जो है एनर्जी भी वेस्ट करते हैं यहाँ पे आकर, फ्लैटों में टाइम वक्त गुजारते हैं। उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत सारे लड़के मैंने जो कंपेयर किया वहाँ के और इधर के, जो सेकेंडरी लेवल के बच्चे हैं, वो अपना टाइम सारा वेस्ट कर जाते हैं। आप बीइंग अ टीचर क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको? Thank you very much, Mr. Sabir, for giving me opportunity on this specific topic. और मैं अपने तमाम दोस्तों का और दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सारे यहाँ पे जमा हो गए हैं। और हमारा ये जो बर्निंग इशू है, ये बहुत बड़े इश्यूज़ है जो हम माशाल्लाह मोहम्मद ख़ान भाई ने और ये मेरे बड़े भाई ने, आपने बहुत अच्छे सवालात किए हैं। ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है, हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो जो मेरा जो सवाल है जो आपने मुझे पूछा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस आपने पूछा है और ये हर स्टूडेंट को समझना चाहिए। देखिए, हमारे एरिया में मैंने वहाँ पे भी पढ़ा है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मैंने पढ़ाया है, तो और ज़्यादातर मैंने स्कर्दू में पढ़ाया है। तो मुझे लगा है कि ग्रेजुएशन तक
वहाँ पे बेस्ट है। एजुकेशन तक एज फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न, स्कर्दो इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बिकॉज यू नो अभी काफ़ी चेंजिंग आए हैं, पहले नहीं थे। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैंने वहाँ पे पढ़ाया तो मुझे थोड़ा सा फीका लगा, लेकिन इस दफ़ा मैं जाने के बाद मैंने वहाँ पे पढ़ाया स्कर्दो में, बहुत एक स्ट्राइकिंग चेंजेस मैंने देखा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। यहाँ से भी बच्चे तेज़ है, यहाँ से भी बच्चे बहुत आगे है, आप यहाँ पे कंपेयर करें। लेकिन देखें ग्रेजुएशन तक उधर ही सही, देखें ना यहाँ पे हमें पता है कि इतने अखराजात है और ज़्यादातर यहाँ पे परेशानी है और हमें काफ़ी टाइम लगता है यहाँ पे आपको एडजस्ट होने में। जी, बच्चों को इधर एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हमारे साथ ज़ुबान का भी प्रॉब्लम है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा और भी इश्यूज़ है, जगहों का नहीं पता, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो बजाय आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप वहाँ पे बैठें, वहाँ पे ग्रेजुएशन करें। हाँ, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी हो जाए, देखिए अभी हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, तो मेरी जो गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, वो यूनिवर्सिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे। देखें ना अभी यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से कितनी परेशानी है, लेकिन हम वैसे ही हम सारे वैसे भी मिडिल क्लास के लोग हैं, हम सारे अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे, इतने महंगाई में इतने यूनिवर्सिटीज़ इतनी महंगी है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे बेहतर है ग्रेजुएशन तक। हाँ, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी ना होने की सूरत में, फैसिलिटीज़ ना होने की सूरत में हमारी मजबूरी है कि यहाँ पे आके पढ़े, लेकिन मैं दोबारा से कहूँगा कि वहाँ पे ही बेहतर है ग्रेजुएशन तक। जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल जनाब मोहम्मद ख़ान से पूछेंगे। मोहम्मद ख़ान साहब, इस वक्त जो पीटीआई के जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, असेंबली के मेंबरान हैं, अगर आप गिलगित को बल्दिस्तान से कंपेयर करें, गिलगित के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं उनको बल्दिस्तान के हमारे जो पॉलिटिशियन बल्दिस्तान के और कंपैरेटिवली अगर आप देखें पीटीआई के, तो आप इनको किस पैमाने पे नापेंगे और इनसे किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, और क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको, क्या अपनी एडवाइस देंगे कि कैसे गवर्नमेंट में जो इम्प्रूवमेंट्स लानी है, क्या चीज़ें उनको खामियां हैं उनको मतलब फिलअप करना है? थैंक यू वेरी मच मिस्टर साबिर, इज़ आल्सो वेरी वाइटल क्वेश्चन। तो अगर हम हेड क्वार्टर की बात कर ले और हमारे बल्तिस्तान की जो अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लें, तो इसमें थोड़ी सी हमें डिफरेंस नज़र आती है साबिर भाई। तो ओवरऑल हम सबसे पहले मैं हेल्थ और एजुकेशन की तरफ फिर से आऊँगा, और मैं अपने पॉलिटिशियंस का जिक्र ये ज़रूर करूँगा जो इलेक्शन कैंपेन के वक्त तो वो बड़े लॉन्ग प्रोमिसेस और नारे लगाते हैं कि हम आपकी तकदीर बदलेंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको स्कूल बना के देंगे, हम आपको तकदीर जगाएंगे, हम आपकी वीमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मगर जब एन मौके पर आते हैं तो गिलगित में कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप कोर्स कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप एमफिल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप स्कर्दो में देखें, पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ आपको कम से कम स्कर्दो में इस वक्त एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जहाँ से बच्चे कितना सफ़र करके, अभी जो रोड बन रही है उसका भी कोई भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट वो जो वहाँ पर काम हो रही है मगर उस पर कोई भरोसा नहीं है, कभी लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, कभी रोड ब्लॉकेट हो जाती है, तो इस तरह से बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। और एक जगह से 7 घंटे का सफ़र करके वो वहाँ जाना और उनके सारे ख़र्चे वहाँ पर, ये चीज़ें वो बड़ा इर्कसम है जी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस को वो जीबी लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी आवाज़ उठाएं कि किस तरह से हमने अपने आप को एजुकेशनली और हेल्थ के सेक्टर में स्ट्रॉन्ग करवाना है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर गिलगित में हुआ है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। आपके इसी आर्गुमेंट से एक सवाल उभरता है कि स्टेट सब्जेक्ट रूल जो इस वक्त हम आवाज़ उठा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब अमजद साहब ने आवाज़ उठाया कि स्टेट सब्जेक्ट रूल को इम्पोज होना चाहिए। दूसरी तरफ पीटीआई की जो इनकम्बेंट सो कॉल्ड गवर्नमेंट, सिलेक्टेड गवर्नमेंट के मेंबरान इस स्टेट सब्जेक्ट रूल के ख़िलाफ़ उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, यानी टेक्निकली रिजेक्ट किया, डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया। हालांकि वो हुकूमत थी जिन्हें अवाम ने सेलेक्ट किया था, वो अवाम के लैंड्स के तहफ़्फ़ुज़, अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए था। बजाय सपोर्ट के उन्होंने इसको टेक्निकली बिल को डिले कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच।
जिस तरह हमारी, अगर मैं आपको सिनारियो पेश करूं, हमारी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने आर्टिकल 35A और 370 को उन्होंने रिवोक किया, तो उनकी जो हक़ ख़ुद इरादियत थी, जहां पर वो अपने मर्ज़ी के तहत वो अपने प्रॉपर्टी, वो एसेट ऑन कर सकते थे, बाहर से कोई बंदा वहां पर इंट्रूड नहीं कर सकते थे। उनको ये प्रॉपर जेन्युइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक्ट दी हुई थी, उन्होंने प्रोवोक किया। और हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हमने अपनी आज़ादी, जैसा कि हमारे सीनियर भाई ने यहाँ पर बताया, हमारी आज़ादी यहाँ पर किसी बाहर की मिलिट्री के थ्रू या किसी और की एक एक्सटर्नल सोर्सेज के ज़रिए हमने आज़ादी हासिल नहीं की। हमारी आज़ादी हमने खुद लड़ी और वहाँ के लोगों ने डोगरा राज के ख़िलाफ़ एक कंप्लीट रिवोल्ट किया, इट वाज एन आर्म रिवोल्ट अगेंस्ट दी ब्रूटल डोगरा राज, और हमें उससे आज़ादी मिली। तो हम चाहते हैं कि जो स्टेट सब्जेक्ट रूल जो पहले इम्पोज थे वो बहाल होने चाहिए उसको, ताकि अवाम की मिल्कियत, अवाम की प्रॉपर्टी, अवाम के एसेट्स अवाम के हाथों में रहे, और इसको बाहर से आने वाले लोग के जो इन्वेट करके आते हैं या वो इमिग्रेंट के तौर पर आते हैं, उनके लिए ये एक कानूनी जवाब पैदा ना हो। वी स्ट्रॉन्गली कंडेम द रिसेंट स्टेप ऑफ द PTI गवर्नमेंट, द वे दे आर पोजिंग नेग्लिजेंस ओवर दिस इशू। अगर इसको आप नेगलेक्ट करेंगे या टेक्निकल फॉल्ट के तौर पर इसको आप रिजेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग आपको धोखेबाज समझेंगे। तो ये सबसे बड़ा क्रूशल चीज़ है। मेरे ख़्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके हक़ में फ़ैसले दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी आपके हक़ में फ़ैसला देते हैं कि आपके ऊपर कोई भी बाहर से कोई वर्डिक्ट इम्पोज नहीं कर सकते। तो हमें अपने प्रॉपर्टी, हमारे अपने जो ज़मीन है उस पर किसी को कब्ज़ा करने के लिए किसी के पास कानूनी जवाज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सबका, एक बार फिर तहे दिल से मशकूर है कि मैं इलाके की अपने मिल्लत के इश्यूज़ पर आपने टाइम निकाला और डिस्कस किया। आप सबका एक बार बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।